اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، گزشتہ کل الحمدللہ 2 مسجد کا افتتاح میرے ہاتھوں عمل میں آیا، بس اللہ قبول کرے۔ اس مہینے میں تقریباً 19 سے 23 مسجدوں کا افتتاح عمل میں آیا ہے۔ گزشتہ کل سلوڑ شہر کے قریب 10 کلومیٹر پر ایک گاؤں ہے بھراڑی، یہاں پر مسجد یاسمین کا مغرب کی نماز پڑھا کر میں نے افتتاح کیا، اور اس کے بعد مسجد کی اہمیت پر امیر صاحب جو وہاں کے ہیں، انہوں نے اپنی اہلیہ محترمہ مرحومہ جن کا بھی 20-22 دن پہلے انتقال ہوا، ان کے نام پر یہ مسجد کی جگہ دی اور مسجد بھی بنایا ہے، تو اسی کا میں نے مغرب کی نماز پڑھا کر افتتاح کیا۔ پھر اس کے بعد عشاء کے نماز کے بعد سلوڑ شہر میں مجلس علماء نے ایک پروگرام رکھا تھا، اور میرے ہاتھوں سے پھر مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک مسجد کا سنگ بنیاد بھی رکھا گیا۔ تو گزشتہ کل الحمدللہ سلوڑ شہر میں بہت عظیم الشان پروگرام ہوا۔ اس پروگرام میں جب میں نے چندے کی اپیل کی، اللہ کے گھر کے لیے مدد کی اپیل کی، تو موجود عورتوں نے 1.5 سے 2 لاکھ کے زیورات تو عورتوں نے وہیں پر دے دیا، اور پھر مردوں نے بھی بہت اچھی مدد کی۔ تو الحمدللہ گزشتہ کل یہ 2 مسجدوں کا افتتاح میرے ہاتھوں عمل میں آیا، اور آج رات میں پھر ہمارے اپنے جلگاؤں شہر سے قریب پاچورا ایک شہر ہے 50 کلومیٹر پر، وہاں پر بھی آج مغرب کی نماز پڑھا کر ایک مسجد کا میں افتتاح کروں گا۔ تو الحمدللہ یہ نیک کام اللہ مجھ سے لے رہا ہے، دعائیں کیجئے کہ بس اللہ قبول کرے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ بی جے پی ممبئی میں لوک سبھا کی 5 سیٹوں پر الیکشن لڑے گی، اور خبریں ہیں کہ مہاراشٹر میں اکیلے بی جے پی 37 سیٹوں پر لڑے گی، اور شندے شیو سینا یعنی بی جے پی کا ہی دوسرا گٹ شندے شیو سینا کو 8 اور اجیت پوار کو 3 سیٹیں دی گئی ہے۔ وہیں پر پونم مہاجن اور گوپال شیٹی کی جگہ دوسرے امیدوار منوج کوٹک کی سیٹ محفوظ ہو گئی ہے۔ بی جے پی نے مہاراشٹر میں لوک سبھا سیٹ الاٹمنٹ کی بحث میں اچانک جارحانہ موقف اختیار کیا ہے، اور ایک ہی وقت میں 37 سیٹوں پر الیکشن لڑنے کا بی جے پی نے اعلان کر دیا ہے، جبکہ شندے
اور اجیت دادا پوار 8 سیٹ اور اجیت پوار کو 3 سیٹ دیے جانے کی اطلاع ملی ہے. اگرچہ کہ یہ تجویز ایک ناتھ شندے اور اجیت پوار کو ہضم نہیں ہو رہی ہے، لیکن امیت شاہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے جیت کا واحد معیار رکھا ہے. امیت شاہ نے بھی میٹنگ میں دونوں لیڈروں سے اس معاملے کا واضح طور پر اظہار کیا ہے. اس کے علاوہ ایسا لگتا ہے کہ امیت شاہ ممبئی میں 5 لوک سبھا سیٹوں سے لڑنے پر اصرار کر رہے ہیں. امیت شاہ نے حال ہی میں مہاراشٹر کا 2 دن کا دورہ کیا تھا. انہوں نے منگل کی رات سہیادری گیسٹ ہاؤس میں مہایوتی کے سیٹ الاٹمنٹ سے متعلق میٹنگ میں شرکت کی. خیر، اب امیت شاہ نے جارحانہ اور یوں سمجھے کہ سختی کا موقف اختیار کیا ہے. اب لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں شندے، شیوسینا اور اجیت پوار کا گٹ ناراض نظر آ رہا ہے اور بی جے پی میں پھوٹ پڑ سکتی ہے. آئیے اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ سے بڑی دردناک خبر آ رہی ہے کہ لکھنؤ میں خطرناک ایک سلنڈر، گیس سلنڈر شاید، اس کا دھماکہ ہوا. ایک ہی خاندان کے 5 افراد کی موت ہو گئی. 4 کی حالت اور مزید نازک بتائی جا رہی ہے. یہ دل دہلا دینے والا حادثہ لکھنؤ میں پیش آیا. ایک گھر میں سلنڈر کا دھماکہ ہوا جس کی زد میں اس گھر کے 9 افراد آئے ہیں، جن میں سے 5 افراد کی موت ہو گئی اور 4 جو ہے وہ ابھی بالکل سیریس پوزیشن میں بتائے جا رہے ہیں. فائر بریگیڈ محکمے کے اہلکاروں نے جائے حادثہ پر پہنچ کر کافی مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا. نیوز پورٹل آج تک کے مطابق یہ حادثہ لکھنؤ کے کاکوری کے ہاتا حضرت صاحب میں پیش آیا. یہاں رہنے والے مشیر علی زردوزی کا کام کرتے تھے. مشیر کے گھر میں گیس سلنڈر رکھے ہوئے تھے. کسی طرح اچانک گھر میں آگ لگ گئی اور سلنڈر زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا، جس میں مشیر اور ان کے خاندان کے 9 افراد متاثر ہوئے ہیں. ملک میں شرارتیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے. وکاس کے بجائے وناش کیسے ہو اور ہندو مسلمانوں میں نفرتیں کیسے پھیلے، بس اسی قسم کی گھٹیا اور نیچ قسم کی راجنیتی چل رہی ہے. اب دیکھیے، اب کاشی وشوناتھ ٹرسٹ عدالت میں پہنچ گیا. گیان واپی مسجد معاملے پر وارانسی کی ضلع عدالت میں ایک اور عرضی داخل کی گئی. کون سی عرضی؟ گیان واپی کو لے کر بھی یہ خبر ہے کہ گیان واپی مسجد معاملے میں ایک اور عرضی یہ داخل کی گئی کہ گیان واپی مسجد میں نمازیوں کی تعداد کم کی جائے. پہلے تو گیان واپی کے مسجد کے نیچے تہہ خانے میں پوجا پاٹ کی اجازت جاتے جاتے ریٹائر ہوتے ہوتے 1-2 گھنٹہ پہلے جج نے یہ فیصلہ سنا دیا، پوجا پاٹ کی اجازت دے دی. اب اس جج کو بھی کوئی بڑا انعام مل جائے گا، جیسے بابری مسجد کا فیصلہ سنانے والے گوگوئی کو ملا، اس کو بھی مل جائے گا. لیکن اب جناب گیان واپی مسجد میں نمازیوں کی تعداد کم کی جائے، یہ بھی ایک درخواست کورٹ میں داخل کر دی گئی ہے. اور اب دوسرا ایک مسئلہ اٹھا ہے کہ کاشی وشوناتھ کا جو ٹرسٹ ہے وہ بھی عدالت پہنچ گیا ہے. وارانسی ڈسٹرکٹ کورٹ میں عرضی داخل کر کے کاشی وشوناتھ ٹرسٹ نے ویاس جی تہہ خانے کے اوپر نمازیوں کی بڑی تعداد پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے. اور یہی نہیں، ٹرسٹ نے عدالت سے تہہ خانے کی مرمت کی بھی اجازت مانگی ہے. اور ٹرسٹ نے عدالت میں یہ کہا ہے کہ نمازیوں کی تعداد کم کی جائے کیونکہ نمازیوں کے جمع ہونے کی وجہ سے خستہ حال تہہ خانے کی چھت کسی بھی وقت گر سکتی ہے. اس لیے عدالت حکم دے کہ اس علاقے میں جانے والے نمازیوں کی تعداد کم کی جائے. یہی نہیں، عدالت تہہ خانے کی مرمت کے لیے بھی اجازت مانگی جا رہی ہے عدالت سے. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں شرارت کس کس انداز میں کی جا رہی ہے. آئیے دن بڑی خبر آ رہی ہے اس وقت میری نگاہوں کے سامنے. جی ہاں، مودی جی کے چہرے کو چمکانے کے لیے اور صرف مودی 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 ہی نظر آئے ہیں، اس کے لیے بی جے پی نے 30 کروڑ روپے خرچ کر دیے. آپ دیکھتے نا چوراہوں پر، راستوں میں، گاؤں میں، پیٹرول پمپ پر صرف مودی کے فوٹو لگے ہوئے ہیں. تو یہ سب کرنے کے لیے بی جے پی نے 30 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں. گوگل ڈیٹا رپورٹ میں یہ انکشاف سامنے آیا ہے. گوگل نے خود بتایا ہے کانگریس نے آن لائن اشتہار اور آن لائن وگیاپن پر نشانہ سادھتے ہوئے یہ بات کہی ہے. بی جے پی نے اپنی آن لائن تشہیر میں پوری طاقت لگا دی ہے. یہ تو آن لائن کی بات ہو رہی ہے. آف لائن جو پوسٹر لگے ہوئے یہ تو کروڑوں روپے، اربوں روپے میں جائے گی اگر دیکھا جائے تو. آن لائن اشتہار کے لیے بہت زیادہ رقم درکار ہوتی ہے. بی جے پی نے پچھلے صرف
एक महीने के अंदर 30 दिनों में 30 करोड़ रुपए सिर्फ मोदी का चेहरा दिखाने पर खर्च किए हैं। कांग्रेस ने ये तमाम चीजें जनता के सामने लाने की अपील की है। यानी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी मुल्क का कितना सत्यानाश कर रही है और आपके और हमारे पैसे जो है किस तरीके से बीजेपी उड़ा रही है, सिर्फ चमकने के लिए और अपने मोदी जी को चमकाने के लिए। 2024 के लिए ये अरबों रुपये पानी की तरह बहाएंगे, जिसको खरीदना है खरीदेंगे। इस तरीके से कांग्रेस ने जबरदस्त अंदाज में इल्जाम लगाया है। आइए नाज़रीन, रियासत आसाम से बड़ी खबर आ रही है कि आसाम की तमाम अपोजिशन पार्टियों ने नरेंद्र मोदी को खत लिखकर ये कहा कि अगर आसाम में CAA नाफिज किया जाता है, नाफिज कर दिया गया मतलब ऐलान कर दिया गया, तो अब वहां की तमाम अपोजिशन पार्टियों ने मोदी को खत लिखकर ये कहा कि CAA के नाफिज होने से आसाम की सूरत हाल और ज्यादा बद से बदतर हो जाएगी। आसाम की तमाम अपोजिशन पार्टियों ने वजीर आजम से को खत लिखा और उनके दौरे के मौके पर मुलाकात का वक्त मांगा है ताकि उन्हें CAA लागू करने से पैदा होने वाली नाजुक सूरत हाल बताई जाए। एक्चुअल में न मोदी सुनने समझने को मानने को तैयार है। इनका तो मुद्दा है सिर्फ ऐसी तमाम चीजें जिससे नफरतें फैलती है, उन तमाम चीजों को, उन तमाम कानून को लागू किया जाए, क्योंकि जितनी नफरतें फैलेगी और भगवा टोला ये समझेगा कि मुसलमानों को इससे तकलीफ हो रही है, तो फिर भगवा टोला खुश होगा और फिर बीजेपी को सीटें मिलेगी। तो अब अपोजिशन पार्टियां मोदी जी से मिलने का वक्त मांग रही है, उनको समझाना चाहती है कि CAA लागू करने से कितना नुकसान होगा, लेकिन हमारा यकीन है कि मोदी जी को यह सब मालूम है और मोदी जी आपकी बात न सुनना चाहेंगे न समझना चाहेंगे। उनको इतना समझता है कि CAA लागू होने से नफरतें फैलेगी, फायदा होगा। आइए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हां, लोग चीख कर लोग बता रहे हैं कि मोदी जी और बीजेपी घटिया हरकत कर रहे हैं, संविधान को भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये RSS के गुलाम हैं। RSS जो इशारा करेगी वो यही करेंगे और RSS का मेन मकसद है कि मनुस्मृति लागू की जाए और प्यारे संविधान को हटाया जाए। हालांकि इंशाअल्लाह मुल्क का बहुसंख्यक जो मूल निवासी है वो RSS और बीजेपी को उनकी इस घटिया हरकत में कामयाब होने नहीं देगा, उसने भी कसम खाई है। लेकिन खबर ये आ रही है कि आईन में, संविधान में बड़ी तब्दीली, बड़े चेंजेस का मंसूबा बीजेपी ने, RSS ने बना लिया है। जल्दी ही 1 नेशन 1 इलेक्शन को अमली जामा पहनाने का इम्कान नजर आ रहा है। अब मुल्क भर में आंदोलन का खदशा भी नजर आ रहा है और जाहिर बात है कि इतनी नीच और इतनी घटिया हरकत को मूल निवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी जी जबान से तो ये कहते हैं संविधान संविधान की बात करते हैं, लेकिन RSS कभी भी संविधान को पसंद नहीं करती है और उसी के फार्मूले पर और मंसूबे पर मोदी जी को चलना है। मगर इंशाअल्लाह इस मुल्क के सच्चे चाहने वाले और इस मुल्क की बड़ी आबादी जिसे मूल निवासी कहा जाता है, वो इस घटिया हरकत में मोदी जी को, बीजेपी को कामयाब होने नहीं देंगे और जाहिर बात है कि मुल्क में खतरनाक अंदाज में आंदोलन होगा, क्योंकि संविधान ही इस मुल्क की जान है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। आइए नाज़रीन, मुल्क का सबसे बड़ा खबीस, मलऊन, शैतान और मरदूद यति नरसिम्हानंद स्वामी है। इसका किस बात का स्वामी? ये तो स्वामी, ये तो धर्मगुरु है ही नहीं, ये तो आतंकी है। खैर, इसको यति नरसिम्हानंद को हिरासत में पुलिस ने ले लिया है, क्योंकि यह खबीस स्वतंत्र सेनानियों का अड्डा दारुल उलूम देवबंद जाने की कोशिश कर रहा था। उसकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया गया। मेरठ पुलिस ने इंतहा पसंद आतंकी हिंदू धर्मगुरु कहते हुए भी ऐसे लोगों को शर्म आती है, आतंकी यति नरसिम्हानंद को पकड़ा, मिठाई खिलाई और 3 दिनों के लिए नजरबंद कर दिया। ये मिठाई खिलाना ही पुलिस वालों का गलत है। ये इसलिए इनके हौसले बुलंद होते हैं इन आतंकियों के कि इससे पहले भी इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पुलिस ने इसकी मेहमान नवाजी जैसे करनी चाहिए थी, ठुकाई धुलाई वैसे नहीं की। इस वजह से इनके हौसले बुलंद होते हैं। और अभी भी खबर आ रही है कि मेरठ पुलिस ने इसको पकड़ा, इसको मिठाई खिलाई और 3 दिनों के लिए नजरबंद कर दिया। तो जाहिर बात है कि इन आतंकियों के हौसले और बुलंद होते हैं, क्योंकि हुकूमत और पुलिस
इन आतंकियों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आए सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए स्क्रीन नंबर पर कांटेक्ट करें। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से बड़ी प्यारी खबर आ रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो कैनेडी हॉल है उसमें हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाकिर नूरी का बड़ा अहम खिताब हुआ, जिसमें उन्होंने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बात करते हुए, सीरत मुस्तफ़ा को बयान करते हुए उन्होंने ये कहा कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसने हर शोबे में रहनुमाई और रहबरी की हो और इस्लाहात का फरीजा अंजाम दिया हो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी ज़ाते मुक़द्दसा है जिन्होंने हर शोबे में पूरी मानवता की रहनुमाई की, रहबरी की और पूरी दुनिया से गंदगी, कत्ल, खून खराबा, शराब, नशा, हर बुराई को ख़त्म करने का, इस्लाह का काम प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मौलाना शाकिर नूरी को खुसूसी दावत दी गई थी, इमसाल अमीर सुन्नी दावत इस्लामी को, और फिर उन्होंने अज़मत रसूल पर बड़ा बेहतरीन इस्लाही और मालूमाती खिताब फरमाया और मुख्तलिफ पहलुओं से सामीन बतौर ख़ास तलबा के दिलों में अज़मत रसूल का नक्श सब्त करने की कोशिश की। इस अज़ीमुशान कॉन्फ्रेंस की सदारत हज़रत सैयद मोहम्मद अमीन मियाँ कादरी बरकाती सज्जादा नशीन खानकाह बरकातिया मरहरा शरीफ ने की, और इस कॉन्फ्रेंस में और भी सुन्नी दावत इस्लामी के उलमा और ज़िम्मेदारान बड़ी तादाद में शरीक थे। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि दुनिया भर में इंटरनेट सर्विसेज के मुतासिर होने का फिलहाल खदशा है, यानी पूरी दुनिया में इंटरनेट बंद हो सकता है। क्यों? बताया जा रहा है कि बहरे अहमर में जो डेटा केबल है वो कट गया। कट जाने की वजह से सारिफीन को दुश्वारी हो सकती है, ऐसा इम्कान है। दुनिया भर में सर्विस, इंटरनेट सर्विस मुतासर होने का इम्कान है। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि ये आबी गुजरगाह हौसी हमला आवरों के निशाने पर है। तफसीलात के मुताबिक बहरे अहमर में 4 डेटा केबल्स कट गई, जिसकी वजह से दुनिया भर में इंटरनेट सर्विस मुतासर होने का खदशा है। और जाहिर बात है कि इंटरनेट अगर शट डाउन हो गया, इंटरनेट सर्विस अगर खत्म हो गई, तो दुनिया मुर्दा सी हो जाएगी, यानी मर जाएगी। आइए नजर आखिरी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कांग्रेस को लेकर। जी हाँ, कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर तैयार हो गया है। कांग्रेस ने साफ तौर से कह दिया कि अगर हमारी हुकूमत आती है तो स्ट्रक्चर कमेटी में जो सिफारिशात है माइनॉरिटीज को, खासतौर से मुसलमानों को लेकर, वो तमाम सिफारिशात को नाफिज किया जाएगा। माइनॉरिटी का भला होगा। ऐसी रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा जो रोजगार मोदी जी ने खत्म कर दिया है और जवानों को बेरोजगार बना दिया है। मोदी जी ने जो सत्यानाश कर दिया है, मुल्क में महंगाई बढ़ा दी है, वो महंगाई कम की जाएगी, रिलीफ लोगों को दी जाएगी, समाजी इंसाफ किया जाएगा और खवातीन पर, महिलाओं पर खास तवज्जो दी जाएगी। और अग्निपथ जो मोदी जी ने, बीजेपी ने बेवकूफ बनाया मुल्क के जवानों को अग्निपथ स्कीम के नाम पर, वो अग्निपथ स्कीम भी बंद करने का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। खैर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरात में दाखिल होंगी और गुजरात से खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी भी राहुल गांधी के साथ इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होगी।